اس وقت دنیا کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے اور یہ سب ڈیپینڈ کر رہا ہے سرخ رنگ کے بچڑوں کے اوپر۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ صہیونی لوگ واپس آئیں گے غزہ میں اور تھرڈ ٹیمپل جناب حضرت سلمان علیہ السلام کا تعمیر کریں گے اور اس کے بعد دنیا یہودی ہو جائے گی۔ اس طرح کی یہ ان کی پروفیس بائبل میں موجود ہے اور ان کی جو مقدس کتاب ہے تورات، جو کہ اب وہ موسٹلی اولڈسٹ اسٹیٹمنٹ کا حصہ ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ بڑے پریکٹیکل ٹائپ کے بچڑے ہوں گے۔ وہ ڈاکومنٹس یہ ہیں، وہ سرخ رنگ کے ہونے چاہیے، ان کے پاؤں بھی سرخ رنگ کے ہونے چاہیے، جسم پہ ایک بال بھی نہیں ہونا چاہیے کسی اور رنگ کا، یعنی ان کے کھورے ہیں وہ بھی سرخ رنگ کے ہونے چاہیے، اور یہ قربانی کے وقت ان کی عمر 3 سال کی ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے بچڑے ان کو کہاں سے ملیں گے اور کہاں سے لائیں گے؟ بہت عرصے سے صہیونی یہ اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، جگہ جگہ ایسے جانوروں کو ڈھونڈ رہے ہیں اور جو سرخ بھی ہوں اور ان کے کھور بھی سرخ ہوں اور ساتھ ساتھ میں ان کی ایج بھی میچ کر رہی ہو۔ قربانی کے وقت وہ 3 سال کے ہوں، بلاخر یہ بچڑے ان کو مل گئے اور وہ کہاں سے ملے؟ ان کو ٹیکساس امریکہ سے مل گئے اور وہاں پابندی یہ ہے کہ لائیو ایکسپورٹ نہیں کرتے، بڑے طریقے سے ان کو کسی یعنی پالتو جانور کے ذریعے پر کلاسیفائی کیا، ان کو ایکسپورٹ کیا گیا، ان میں جو کہ ویسٹ بینک یعنی کہ مغربی کنارے میں کسی لائیو لوکیشن پہ موجود ہے اور کیلوکیٹ کی جائے گی، اور ان کی ایج تو تقریباً 2024 کا ٹائم بتاتی ہے۔ موسٹ پروبلی ان کو سیکریفائس کیا جائے گا۔ ہر ٹیمپل انہوں نے بنانا ہے، کہاں بنانا ہے؟ جہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے، تو مسجد اقصیٰ کو گرا کے یہاں پہ تھرڈ ٹیمپل بنایا جائے گا۔ لیکن اس وقت صہیونی اپنے مذہب کے مطابق یہ سمجھتے ہیں ابھی پاکیزگی کے اس معیار پہ نہیں ہے اور وہ یہ کام کر سکیں، لیکن ان کو پاکیزہ ہونا پڑے گا۔ پاکیزہ کیسے ہوں گے؟ ان کے مذہب کے مطابق جو بچڑوں کی ایک کوالٹی ہے، میں نے بتائی ہے، بچڑوں کو ذبح کرنے کے بعد ان کو جلایا جائے گا، ان کی راکھ پانی میں مکس کر کے ان سے پھر کچھ صہیونی ہوں گے جو ان کو پاکیزہ کیا جائے گا، اور وہ اس قابل ہوں گے جو اپنا ٹیمپل بنا سکے۔ لیکن یہ ٹیمپل مسجد اقصیٰ کی جو ایکسپلوریشن ہے، زمین کھدائی بہت عرصے سے ہو رہی ہے، اس کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے جو بھی ڈاکومنٹ ریکویسٹ بارے میں تو آپ کو پتہ ہو سکتا ہے، اور مسجد اقصیٰ کو گرا دیا جائے گا، اور یہ ایک گلوبل آؤٹ ریزن ہے۔ اس میں ویڈیو کے شروع میں نے دنیا کا امن ہے وہ اس وقت ڈیپینڈ کرتا ہے ان بچڑوں پہ، اگر ایسا ہو جاتا تو مسجد اقصیٰ کا تو وہی مقام ہے جو مسلمانوں کا کسی مسلمانوں کے دل میں ہونا چاہیے، یعنی کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیسری مقدس جگہ مسجد اقصیٰ ہے۔ تو امیجن کریں کل کوئی مسجد نبوی کو معاذ اللہ حکمن بدہن اس کو شہید کرنے کے لیے آ جائے خانہ کعبہ، تو یہ تقریباً ویسی ہی سچویشن ہے اگر اس کو شہید کر دیا، جب مسلمان کیا کرے؟ خاموش ہے، خاموش رہنے کا آپشن نہیں بچے گا، اور یہ ایک اس کا اینڈ ہے جو ایک گلوبل یعنی کہ صورتحال لوکل جڑپوں سے سٹارٹ ہو کے بعد ایک بعد میں گلوبل بن جائے گی کا دنیا کو بہت نقصان اٹھانا ہوگا۔ پہلے یہ بھی ہے کہ شاید اسرائیل اس دنیا صفائی ہستی سے مٹ جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ مسلمانوں سے آپس کی جنگ ہوگی۔ اسرائیل کی تجارت بھی سارے مسلمان ممالک کے ذریعے سے ہوتی ہے، اس کی جو امداد ہوتی ہے وہ بھی مسلمان ممالک سے ذریعے سے ہوتی ہوئی اسرائیل تک پہنچتی ہے، تو پھر اگر وہ رک جاتی ہے تو اسرائیل کا گلا گھوڑ دیا جاتا ہے، مسلمان ممالک میں گرا ہوا ہے، تو یہ ایک پاسبلٹی ہے۔ دوسرا یہ کہ مسلمان حکمران ایسی بغیرتی کا ثبوت دے جس کا وہ دے رہے ہیں۔ میں عام طور پر یہ ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب آپ ہزار بچوں ان کی شہید ہوئی جسموں کو آپ دیکھ رہے ہیں
घड़ियों के कुत्तों के मुंह में उठाए हुए घूम रहे हैं और हम बोल भी नहीं रहे हैं। इस तहजीब को सस्पेंड करना होगा जो बेगैरती हमारे हुक्मरान कर रहे हैं। दूसरा ये कि फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हो जाता है तो इसके बाद मुसलमानों की हैसियत ज़ीरो रह जाती है। अगर आप एग्री कर सकते हैं तो इस वक्त हमारी कुछ ना कुछ रेलिमेंट्स रह जाती है। अगर ये हो जाता है तो फिर हमारे रेलिमेंट्स ख़त्म हो जाती है। आप लोग कुछ कह सकते हैं, कुछ देख सकते हैं कि कुछ फाइनेंशियल पॉलिसी का तो हिस्सा नहीं है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसराइल नेशनल पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। कुछ बड़े अल्ट्रा कुछ किस्म के एक्सपेरिमेंट राइट्स विंग है वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी इस वाले से डाउट में पड़ जाती है। जैसे मैंने आगे कहा, कुछ सोहनी और कुछ ईसाई ग्रोह हैं प्राइवेट्स, वो कानून को इस लेवल पर मैनिपुलेट करें, जानवरों की कैटेगरी में डाल के यहाँ पे हमको ले आ जाए। कुछ ना कुछ तो इस हुकूमत का भी हिस्सा है, अदरवाइज तो ये हो ही नहीं सकता। इसी कैसे हो सकती है, किसी को नहीं पता इसकी प्रोटेक्शन होगी, कोई इसकी हिफाजत होगी, तो ये गवर्नमेंट के बगैर मुमकिन हो ही नहीं सकता। तो ये भी अपनी जगह बात दुरुस्त है, तो ये भी अपनी जगह पे एक मसला है। फिर तीसरी चीज़ मैं इसमें बहुत अहम है कि इसमें जो ईसाई शामिल हैं, कुछ एंजॉय क्रिश्चियन भी शामिल है। वो ज़ात खुद एक परेशानी की बात है, वो इसलिए कि वो एक तरफ परेशानी की बात है इस हवाले से कि ये तो मल्टी डायमेंशन एक चीज़ होने लगी है, मल्टीपल इन्फ्रेस्ट है, और दूसरी तरफ इसमें एक इंटरेस्टिंग पहलू है, और वो ये ईसाई और सोहनी दोनों ही एक दूसरे को तबाह करने में तावन कर रहे हैं। यानी कि क्योंकि दोनों ये समझते हैं, तो अपनी जगह पे ये सवाल है। इस हाल में मस्जिद अक्सा का गिर जाना, शहीद कर देना वाकई मुमकिन है। फ्यूचर में तो कि प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तो हो सकता है। इससे पहले 9 मरतबा ऐसा हो चुका है। ऐसे मूसा इस्लाम के बाद की बात है, ऐसे जानवरों की कुर्बानी की कोशिश की गई हो, कामयाब हो या नाकाम हो गई हो वो और बात है, लेकिन हमें 9 इस तरह के वाक़यात और मिलते हैं। इस दफ़ा डिफरेंट है। इस दफ़ा के सोहनी पहली दफ़ा इस पोजीशन में है कि वो इतनी के पास ताकत है और वो ऐसा कर सकते हैं। नंबर 2 कि ऑलरेडी गज़ा में एक जंग लगी हुई है, तो इन हालात में सोहनी जो कि झूठ बोलने में भी कोई अपना सानी नहीं रखते। क्या बात ना हो ऐसे के वो कुछ इस तरह की सिचुएशन बनाए, इस तरह का दावा करें मस्जिद अक्सा में कुछ दहशतगर्द घुस चुके हों, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करेंगे या इस तरह का दावा करें कि कुछ दहशतगर्द मस्जिद अक्सा के अंदर घुस चुके हों और वो उस पर हमला कर दें या कह दें अंदर जाके हमने तो बड़ा एक स्ट्राइक ऑपरेशन किया है, लेकिन इसके बावजूद गलती से कुछ हो गया, इसके बावजूद हमसे वही हमारा जो गलती से गिर गई, यानी इस तरह की बहानेबाजी हो सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है सिलसिला जल्द से जल्द रुक जाए, मुसलमान हुक्मरान ये तजर्बा होने से रोक दें, और ये तजर्बा होने से पहले मुसलमान हुक्मरान इस राइट पर दबाव डालें और इसको रोक दें, ये तजर्बा ना होने दें। प्राइवेट्स ग्रुप्स हैं जो वही इसराइल में कर रहे हैं, लेकिन अगर पूरे मुल्क में 2000 साल की प्रॉक्सी अगर ये फैल जाती है और पूरा मुल्क इसमें शामिल हो जाता है तो मस्जिद अक्सा को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। तो मस्जिद अक्सा शहीद हो जाती है और पूरी दुनिया में मुसलमान उठ खड़े हो जाते हैं, तो यही हुक्मरान जो आज गजा के लिए नहीं बोल रहे, इन पे ज़मीन तंग कर दी जाएगी, क्योंकि मस्जिद अक्सा का गिर जाना यह महज एक मस्जिद का घर नहीं होगा, यह 3 मुक़द्दस तरीन इबादत गाह है मुसलमानों की। इनमें से एक है। हमारे रूल्स के लिए इस सारी सिचुएशन से बचने का कोई तरीका है कि इसराइल पे ये मैक्सिमम प्रेशर डाला जाए और आपकी तिजारत और आपकी इमदाद रोक दी जाए। अगर ये काम हुआ, अदरवाइज दुनिया में किसी लेवल का बवाल हो सकता है।
اللہ ہی بچائے اس سے. فی امان اللہ.